জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ লুৰিজ্যোতি গগৈ জিন্দাবাদ অখিল গগৈ জিন্দাবাদ চৌধুরী জিন্দাবাদ কুলদীপ চৌধুরী জিন্দাবাদ কুলদীপ চৌধুরী জিন্দাবাদ আইন ছবি বাদ দিও আইন ছবি বাদ দিও আইন ছবি বাদ দিও আইন ছবি বাদ দিও आज हम सबके साथ यहाँ मौजूद है इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी के श्री पवन खेरा जी। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए मुझे सपोर्ट करने और मेरी कैंपेन को सपोर्ट करने। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो ऑपोजिशन अलायंस के सारे डिग्निटरीज है, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो पहले दिन से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ शामिल सारे लोग और मीडिया की जो फ्रेटर्निटी है, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब से मैंने ये कैंपेन की शुरुआत की है, तब से बहुत सारे लोगों से मैं मिली और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया। जो एक कॉमन चीज उन्होंने सबने मुझे बताया कि वो बदलाव चाहते हैं। दे वांट चेंज, दे वांट कि सेंट्रल गुवाहाटी और बेहतर बने, आसाम बेहतर बने। और वो ये भी चाहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है और ये जो यूथ है आसाम की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चार्ज ले कि आसाम बेहतर बन सके। आज यहाँ जो हम खड़े हैं फैंसी बाजार, ये कोई मामूली बाजार नहीं है। ये गुवाहाटी सिटी की इकोनॉमिक हार्टबीट है, जहाँ पे हजारों बिजनेसेस, व्यापारी और जो ग्राहक इस पे निर्भर हो और डिपेंडेंट है। अभी सुनने में आया है कि यहाँ की जो पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे वो एक होटल और हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लिमिटेड पार्किंग स्पेस की वजह से बहुत सारी समस्याएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हॉस्पिटल, होटल बनना जरूरी है, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो अच्छे से प्लान होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे एक एग्जिस्टिंग कमर्शियल हब को खत्म करना डेवलपमेंट नहीं होता। और इसी वजह से जो मैं 5 प्रॉमिसेस आप सबके सामने मैंने रखी है, सबसे पहला प्रॉमिस है कि यहाँ की जो एग्जिस्टिंग पार्किंग स्पेस है, मैं उसको बेहतर बनाना चाहती हूँ। हम हाईटेक पार्किंग स्ट्रैटेजी लेके उसको बेहतर बनाएंगे। यहाँ के लोगों की कन्वीनियंस अच्छी होगी। और आपको सभी को पता है कि मैं नई हूँ, लेकिन आप सबके लिए काम करने आई हूँ, इसलिए आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो सपोर्ट करेंगे मुझे? अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। करेंगे याद? पहली चीज 9 अप्रैल, दूसरी चीज कुनकी चौधरी और तीसरी पानी का जहाज। तो 9 अप्रैल को कुनकी चौधरी पानी का जहाज आपको हर दिन 10 लोगों तक पहुंचानी है। और आप लोगों को सबको बताना है कि इस बार बदलाव आ रहा है। ऑपोजिशन की ये स्ट्रॉन्ग अलायंस की सरकार आ रही है और हम असम को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। जय आय অসম। এতিয়া আমাৰ নাৰী শক্তিৰ সময় আৰু মই ভাবো যেহেতু এছেম্বলিত ইমান দিনে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইমান কম আছিলে আৰু এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ আৰু নাৰীৰ শক্তিৰ এতিয়া সময় আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব।
মই হয় সঁচাকৈ ভাবোঁ, নাজানো তেওঁলোকে কিয় ভয় কৰিছে বা কি ভাবি কৰিছে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী দিল্লীৰ পৰা আহিছে ৰেলী কৰিব, আৰু যোৱাকালি গমেই পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিজেও কিবা কিবি মিডিয়া ইণ্টাৰেকশ্যনত কথা কৈছে, এলিগেশ্যনছ লগাইছে। এটা কথাই ক'ম যে আমি নিজৰ লক্ষ্যত স্থিৰ, আমি নিজৰ কাম কৰি গৈ আছোঁ, আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ৰাইজে জনাব কোন সবতছে পাৱাৰফুল। ছেইম কথাই ক'ম, মই যোৱাকালিও মিডিয়াত মই ভালকৈ ষ্টেটমেণ্ট দিছোঁ যে এইবোৰ বেচলেছ এলিগেশ্যনছ, আৰু তেওঁলোকে মূল সমস্যাৰ পৰা দূৰ আঁতৰিব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইবোৰ বেচলেছ এলিগেশ্যনছ লগাই তেওঁলোকে যোনটো মেইন তেওঁলোকৰ যোনটো এজেণ্ডা মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিলৈ, সেইবোৰৰ ওপৰত কথা নাপাতি তেওঁলোকে কিছুমান অদৰকাৰী কথা পাতি আছে। হয় জিলিকাম, আৰু যিহেতু মই মিত্ৰজোঁট দলৰ প্ৰাৰ্থী, 6টা দলে মোক বহুত 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 সহায় আৰু ছাপৰ্ট আৰু সহযোগিতা কৰি আছে, আৰু মই ভাবোঁ এইবাৰ আমাৰ ষ্ট্ৰং অপজিশ্যন এলায়েন্সৰ চৰকাৰ আহিব। ধন্যবাদ। আমিও তো জেনজি, আপুনিও জেনজি। জেনজি মানে এইটো এটা নাৰেশ্যন, উৰ্জা থাকিব লাগিব। আপোনাৰ তাত যদি উৰ্জা আছে, মোৰো তাত উৰ্জা আছে। উৰ্জাৱান ব্যক্তিয়ে জেনজি, তাত আপুনি আয়ু সীমাত আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। জয় আই অসম! জয় আই অসম! জয় আই অসম! এটা কথাই ক'ম যে ইয়াতে আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰিব, সমষ্টিখন আৰু ভাল কৰিব, উন্নত কৰিব, আৰু অসমখন আৰু ভাল কৰিব। আমাৰ এতিয়া এটা এজেণ্ডা যে আমাৰ যোনখিনি ইয়াতে সমস্যা আছে সেইবোৰ যিমান পাৰে জলদি আমি সেইবোৰ সমাধান কৰিব লাগে। ৰাইজৰ বাবে আমি ইয়াতে আহি কাম কৰিব লাগে, আৰু সমষ্টিখন আৰু ভাল কৰিব লাগে। জনতাৰ বেজাৰ চলিব চলিব যাহা জনতাৰ চৌদিশে উঠিব বিকাশৰ জোৱাৰ। हमारी छोटी बहन यहाँ चुनाव लड़ रही है, हम आपसे भीख मांगने के लिए आए हैं, हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, और आपको वादा करना होगा। आज बदलाव का दौर चल चुका है, और आसाम में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। को आप लोग जिताएंगे। যোনে গৰু খায় তাক আমি কোনেও ভোট নিদিওঁ। আজি ছোৱালীগৰাকীৰ দেউতাক মাকে অকল গৰুৱে নাখায়, পাব্লিকক দেখা কৰি গৰু খায়। আমি কি হিন্দু নহয়? গান্ধীজীয়ে গো হত্যা বেন কৰিছিল। অসমত আইন আছে যে পাব্লিকক দেখুৱাই গৰু খাব নোৱাৰে। দেয়াৰ ইজ এ ল ইন আছাম ডেট ইন ফ্ৰণ্ট অফ পাব্লিক গৰু খাব নোৱাৰে। য'ত হিন্দু মানুহ থাকে তাত গৰু খাব নোৱাৰে, আৰু গৰু খালে 3 বছৰ জেল হ'ব। ইমান টাইট আইন থকা স্বত্তেও তেওঁৰ মাকে কেনেকৈ গৰু খায়? এতিয়া কৈছে ছোৱালীটোক কিয় টাৰ্গেট কৰিব লাগে? তাৰমানে গৰুবোৰ মৰি থাকিব লাগে, আমাৰ ধৰ্মটো ভ্ৰষ্ট হৈ যাব লাগে। অসমত এজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছে, আৰে গৰু খালেনো কি হয়? মহাত্মা গান্ধীক সোধক। গৰু আমাৰ মা হয়। এজন লেফটিষ্ট মানুহে ফেচবুকত লিখিছে গৰু খালে কি হয়? গৰুক যদি গৰু নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে গাখীৰো নাপালেহেঁতেন, খেতিও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আৰু সমাজখনেই নাথাকিলেহেঁতেন। য'ত আমি ইছলাম ধৰ্মী মানুহক মানা কৰি আছোঁ যে গৰু নাখাব, মহ খাওক, আৰু বহুত মুছলিম মানুহে মোৰ কথা মতে আজিকালি গৰু খোৱা বন্ধ কৰিছে। এওঁ আকৌ গৰুৰ পিছটোলৈ এডভাৰটাইজ কৰি আছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট দি দিলে য'ত নেকি ৰাইজক দেখাকৈ গৰু খায়। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, গৰুটোতো আহিব। যিজন মানুহে উমৰখালিত और सज्जल जिन्होंने बोला कि आमी चिकेन नेक तो काटी दिम, तार सपोर्टत तार माए पोस्ट करिছে। मोर जदि मा देउताई करिलेहेतेन, मइतो अखमिया, मैं आजिए कि डिक्लेयर करिलेतेन एओ मोर मा बाबा নহয়। गोपीनाथ बरदলৈ किय फाइट करिছিল? चिकेन नेक तो काटी दिले अखम कत যাব? बांग्लादेशते যাব। मोहम्मद यूनिसे की কৈ আছিল যে চিকেন নেক তো কাটি দিও, আৰু কুনকি চৌধুৰীৰ মায়ে কি কৈ আছে? সেম কথা কৈ আছে। ইয়াৰ বাবে মই তেওঁলোকক দুখ নিদিওঁ, মই দুখ দিওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 856জন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজক তেওঁ উপলুঙা কৰি আজি এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰক পাৰ্টি টিকট দিছে, ৰাইজে বিচাৰ কৰি। কিমান নিকৃষ্ট হলে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব পাৰে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? কুংকিৰ যুক্তিৰ সৈতে বলে নোৱাৰি কুংকিৰ মাতৃক ব্যক্তিগত আক্ৰমণ হিমন্ত বিশ্বৰ। নিজৰ জীয়ৰীৰ সমবয়সৰ যুৱনেত্ৰী কুংকি চৌধুৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য নিৰ্লজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বনিয়া প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষত থিয় হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাতুলামি। খিলঞ্জীয়া প্ৰাৰ্থী কুংকিৰ বিৰুদ্ধে একো নাপাই কুংকিৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীক লৈ
নিকৃষ্ট মন্তব্য নিৰ্লজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কুংকি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি লোৱাত টোপনি হৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। নিজৰ ভৰিৰ মাটি হেৰুৱাব বুলি কম্পমান হিমন্ত বিশ্বৰ। সঁচাকৈয়ে আৰু কিমান নিকৃষ্ট পৰ্যায়লৈ গৈ ৰাজনীতি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ বনিয়া প্ৰাৰ্থী বিজয় কুমাৰ গুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট তথা অজাপৰ জেএনজি প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী। বৰ্তমান অসমৰ প্ৰত্যেকটো সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে বিদেশৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অহা অসমৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতী কুংকি, যিয়ে বৰ্তমান ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মধ্য গুৱাহাটীত অনা অসমীয়া বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাক কুংকিয়ে পৰাজিত কৰাৰ আশংকাই টোপনি কাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। সেয়েহে কুংকিৰ যুক্তিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰি কুংকিৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীক ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। শুনক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ নিজৰ মুখৰ পৰাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে গুৱাহাটী কুংকি চৌধুৰী বুলি এগৰাকী মহিলাক এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিছে। সেই কুংকি চৌধুৰীৰ মা হৈছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী। তেওঁ হৈছে ছিকিমৰ মহিলা আৰু কুংকি চৌধুৰী তেওঁৰ মা। ইমানলৈকে মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এই যে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী, তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত কেইবাখনো ফটো দিছে গৰুৰ মাংস খাই। মই এখন ফটো আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছো। এইটো হৈছে কুংকি চৌধুৰীৰ মা সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী। এই গৰুৰ মাংসৰ পিচটো লৈ তেওঁ গৰুৰ মাংস খাই তেওঁ আমাৰ সনাতনী লোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃৰ ওপৰত কৰা এই ব্যক্তিগত আক্ৰমণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয় যে লণ্ডনৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি অহা কুংকিৰ সৈতে যুক্তিতৰ্ক কৰিব নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃক ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছে। ২৭ বছৰীয়া কুংকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যাতকৈও বয়সত সৰু। নিজৰ কন্যাৰ সমবয়সৰ যুৱনেত্ৰী কুংকি চৌধুৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কুংকিক পৰা নাই তেওঁ মাতৃক লক্ষ্য কৰি লৈছে। য'ত কুংকি চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান, গুৱাহাটীৰ যান-জঁট, গুৱাহাটীৰ পাহাৰীয়া লোকৰ ভূমিপট্টাৰ অধিকাৰ আদিবোৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈছে, তাতেই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কাৰোবাৰ খাদ্যভাস, ধৰ্ম আৰু হিন্দু মুছলমান কৰিছে। য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মধ্য গুৱাহাটীত বনিয়া অনা অসমীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু আনহাতে কুংকি চৌধুৰীৰ দৰে খিলঞ্জীয়া প্ৰাৰ্থীয়ে যুক্তিসংগত কথা কওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈছে। গৰাকীত কিয় কৈছে? কেণ্ডিডেট গৰাকীলৈ যাওক না। কেণ্ডিডেট গৰাকীৰ লগত তেওঁৰ কথা কোৱাৰ যোগ্যতা আছে নেকি? শিক্ষাই দীক্ষাৰে কিমান উচ্চ শিক্ষিত ছোৱালী, লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স, তাৰ পৰা MBA কৰি অহা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ২৭ বছৰীয়া তেওঁৰ ছোৱালীতকৈ সৰু, সেইগৰাকীৰ লগত ডিবেট কৰিব পৰা নাই। ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে যে আজিলৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড, গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানী কিয় নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই? এইটো মৌলিক প্ৰশ্ন সুধিলে হিন্দু মুছলমান আকৌ খাদ্যলৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ যান জঁট কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নহয়? নাই, আমি গুৱাহাটীলৈ আহোঁ, মধ্য গুৱাহাটীলৈ আহক না মুখ্যমন্ত্ৰী। মধ্য গুৱাহাটীত কিয় বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই? মাটিৰ পট্টা পাহাৰ মানুহে কিয় নাপায়? কিয় মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই? গুৱাহাটীৰ যান জঁটৰ ব্যৱস্থা কিয় সমাধান কৰিব পৰা নাই? মধ্য গুৱাহাটীলৈ আহক। ক'ত গৈছে? পাকিস্তানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব খুজিছে নেকি? পাকিস্তানত নিৰ্বাচন খেলিব খুজিছে যদি পাকিস্তানলৈ যাওক। তেওঁলোকৰ বিষয়ত আমি অসম জানো, মধ্য গুৱাহাটী জানো। তেওঁলোকে কোনোবা এগৰাকী বনিয়াক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, বহিৰাগত বনিয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। আৰু এইফালে এগৰাকী আমাৰ যেতিয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ল, উচ্চ শিক্ষিত, প্ৰতিভা সম্পন্ন, এগৰাকী গুণগতভাৱে উচ্চ মান সম্পন্ন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মূৰ কামৰণি হৈছে। তাৰমানে তেওঁৰ মূৰ চাহাব লাগে, তেওঁৰ ভৰি পিটিকি থকা মানুহ লাগে, কোনোবা তেওঁ পদলেখন কৰি থকা মানুহ লাগে। তেনেকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে ভাবিব পাৰে। এখন গণতন্ত্ৰ, ইয়াত প্ৰত্যেকৰে নিজস্বতা আছে, নিজৰ চিন্তা আছে, নিজৰ অধিকাৰ আছে, নিজৰ মান মৰ্যাদা আছে। তেওঁক কোনোবা মূৰ চাহাব পদলেখনকাৰী তেওঁ বিচাৰিব পাৰে। ইয়াত তেওঁৰ আঙুলিৰ ঠাৰত সকলো মানুহে ঘূৰিব বুলি যদি ভাবিছে, মূৰ্খৰ চকত বাস কৰে। সেইকাৰণে তেওঁ টনা যোৱা কৰি দিছে। বাকীবোৰ যিসকলে তেওঁক জইন কৰোৱাইছিলে
বিজেপি দলটোত কংগ্ৰেছৰ পৰা আনি বিৰাট দুৰ্নীতিত লুটুৰি পুটুৰি হৈ থকাৰ পিছতো ধুনীয়াকৈ ধুৱাই পখলাই যিসকলে জইন কৰিছিলে তেওঁলোককে লেং মাৰি দিলে। মানে পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মৰা যিটো নীতি, যিটো চৰিত্ৰ, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেজত আছে। যিমান গুৰু আছে ডেগাৰ মাৰিছে। প্ৰথম ভিগু ফুকন, তেওঁক ডেগাৰ মাৰিলে। দ্বিতীয় গুৰু তেওঁ প্ৰফুল্ল মহন্ত, তেওঁকো ডেগাৰ মাৰিলে। তৃতীয় গুৰু তেওঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়া, তেওঁকো ডেগাৰ মাৰিলে। চতুৰ্থ গুৰু তৰুণ গগৈ, তেওঁকো ডেগাৰ মাৰিলে। তাৰ পিছৰ গুৰুজন পৰিছে যিজন মধ্য গুৱাহাটীত টিকেট নিদিলে। বুজি পাইছেনে? আৰু নতুন গুৰু যি আহিব তেওঁলোককো মাৰিব। অমিত শ্বাহকো কেতিয়া মাৰে ঠিক নাই। মোদীয়ে বাৰু জেগাটো দিয়াই নাই, মোদীয়ে সুযোগ দিয়া নাই। যিজন মানুহক লগ পাবলৈ এটা সময়ত ৰৈ আছিলে, বেলেগক ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকিব লগা আছিলে, ৰাম মাধৱক কেনেকে পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মাৰিলে দেখিলে নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? ডেগাৰ মৰাটো তেওঁৰ মজ্জাগতভাৱে আছে, তেওঁৰ ব্লাডত, ৰক্ত প্ৰবাহত, তেওঁৰ যিটো জিন আছে তাত সোমাই আছে। পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মৰা চৰিত্ৰটো ইছ্যু নাই কাৰণে এনেকুৱা বোলে কথা কৈছে নেকি? ইছ্যু উত্তৰ দিয়ক। মানে মধ্য গুৱাহাটীলৈ আহক, কওক যে মধ্য গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী কিয় সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই। মধ্য গুৱাহাটীত তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ মৌলিক তেওঁলোকৰ যিটো ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম কিয় আজিলৈকে ঠিক কৰিব পৰা নাই। গুৱাহাটীত কিয় তেওঁ পাহাৰৰ মানুহক মাটি, জনজাতীয় মানুহক কিয় মাটি দিব পৰা নাই। মধ্য গুৱাহাটীৰ ইছ্যুত আমি কথা বতৰা পাতিম। গতিকে তেওঁৰ খাদ্যত কিয় লাগিছে, কোনে কি খাদ্য খায়। জুবিন দাইতো কৈ গৈছে কোনো ধৰ্ম নাই, জাতি নাই। মানুহে কি খাইছে, কলে গৈছে, কি ধৰ্ম লৈছে, এইটো নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত। সেইটো মাতৃক এইটো তেওঁৰ স্বভাৱ। যেতিয়া মই ডিবেটত তেওঁৰ কথাবোৰৰ যুক্তিৰ উত্তৰ দিওঁ, মানে জুবিন দাৰ কথাক লৈ যেতিয়া তেওঁক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ, উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে তেওঁ মোৰ বিয়ালৈ গুচি যায়। এইটোৱে তেওঁৰ চৰিত্ৰ। তেওঁ ভাবিছে যে এইটো কৈ মানে পাতল কৰিব। সেইটো যুক্তিতে নাযাওঁ, সেইটো ডিবেটত নাযাওঁ। মই এতিয়াও কৈছো যে আপুনি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত জুবিন দাৰ নচৰ দেহ আনিবলৈ গৈ চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত নানি সেইখন ফ্লাইট ব্যৱহাৰ কৰি কিয় পিতৃপক্ষ পূজা কৰিবলৈ দেহৰাদুনলৈ গ'ল? মই উত্তৰ দিয়ক না ৰাইজে। যিটো ষ্টেডিয়ামত ৰাখিছিলে, সৰু হোজাই ষ্টেডিয়াম, মাজত ৰাখিম বুলি কৈছিলে, কিয় কাৰ পাৰ্কিঙত ৰাখিলে আমি জানিব খুজিছো। এতিয়া লাগিব নহয়, সেইটো সময়ত মনে মনে আছিলো, আবেগ আছিলে কাৰণে। আজিতো আমি কেতিয়াও জীৱনত এৰি নিদিওঁ, তেওঁ গোটেই জীৱন এৰি নিদিম। তেওঁ যিটো অন্যায় জুবিন দাক কৰা হ'ল, এইটো জীৱনত তেওঁ ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি নাযায়। কেতিয়াবা নিৰ্বাচন জিকিব পাৰে, ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু তেওঁ যিবোৰ কাম কৰিলে সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাম আৰু মাত মাতি আছো। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিকৃষ্ট মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মধ্য গুৱাহাটীৰ অজাপ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে। অন্তৰ পৰা ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। অলপ আগতে মই গম পালো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মিডিয়া ইণ্টাৰেকশ্যনত মোৰ মাৰ এগেইনষ্টত কিছুমান এলিগেশ্যনছ আনিছে, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ ভুল। ইয়াৰ পৰাই গম পায় যে তেওঁলোকে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত নিজৰ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে। মই ৰাজনীতিত অহা মাত্ৰ 15 দিন হৈছে, আৰু ইমান কম সময়ত মোক মধ্য গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ আৰু অসমবাসীয়ে যি মৰম দিছে সেয়াই দেখিয়ে তেওঁলোকে ভয় খাইছে। কিন্তু তেওঁ নিজৰ মুখত মোৰ নামটো লোৱাৰ পাছত গোটেই ভাৰতবাসীয়ে গম পাব যে কুংকি চৌধুৰী কোন। পুনৰ এবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ। মুঠৰ ওপৰত যুৱনেত্ৰী তথা মধ্য অসমৰ পৰা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃক লৈ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এই নিকৃষ্ট মন্তব্যই অসমৰ ৰাজনীতিত এটা কথাই সূচাইছে যে মধ্য অসমৰ ৰাইজে কুংকি চৌধুৰীক আঁকোৱালি লোৱা দৃশ্যবোৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিশাৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে। সেয়েহে সামাজিক মাধ্যমত আবুল তাবুল বকিছে বুলিয়ে এতিয়া সচেতন মহলত চৰ্চা চলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও। নহয় চাওক, আজি যেতিয়া আমি এই কুমাৰপাৰা বা আমাৰ ভৰলু এই গোটেই এৰিয়াখিনি আমি ঘূৰিছোঁ, ফাঁচী বজাৰ, পাণবজাৰ গোটেই এৰিয়াখিনি, তেতিয়া জনতাৰ যি সমাদৰ, জনতাৰ যি মৰম, জনতাৰ যি আশীৰ্বাদ, এই কথাটোৱে আমি অতি অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসী হৈছোঁ জনতাৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত যে এইবাৰ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টিত কুংকি চৌধুৰীৰ জয় 100% নিশ্চিত। আৰু যিজন মানুহ জিকি আছে জনতাই এবাৰ তেওঁকে ভোট দিম বুলি কৈছে। ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে, উন্নয়নৰ কথাবিলাক আছে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথাবিলাক আছে। এতিয়া আমি বাৰে বাৰে এই অঞ্চলবিলাকত ঘূৰি আপোনালোকেও দেখিছে যে ৰাস্তাত এখন মানে এটা পাৰ্কিঙৰ অভাৱ, গাড়ী ৰাখিব নোৱাৰি। আজি 15-20 বছৰে, আজি মানে গুৱাহাটীত 10 বছৰ, অসমত 10 বছৰ আৰু দিল্লীত তেওঁলোকে প্ৰায় 15 বছৰ হ'ব হ'ল এই বিজেপি চৰকাৰখনে শাসন কৰি আছে। কিন্তু পাৰ্কিঙৰ যি সমস্যা, যান জঁটৰ যি সমস্যা, বানপানীৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আমাৰ কেণ্ডিডেট যদি জয়যুক্ত হয়, যদি জয় লাভ কৰি আহে, তেতিয়াহ'লে আমি এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম। আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি এটা কথা চাওক, আজি আটাইতকৈ গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ আৰু গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাল লগা কথাটো হৈছে কুংকি চৌধুৰী এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ছোৱালী।
126টাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁৱেই। আৰু আপুনি যদি চাবলৈ যায় মানে লণ্ডনৰ দৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আহি আজি অসমত যি এই লেতেৰা ৰাজনীতিবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কুংকি চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো জয়লাভ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ কুংকি চৌধুৰীক অসমৰ জনতাই, চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ জনতাই আশীৰ্বাদ দিয়ক, জয়যুক্ত কৰক। আমি জনতাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়, আমি গেৰেণ্টি নহয়, আমি জনতাৰ ঘৰৰ এজন মানুহ হৈ, জনতাৰ ঘৰৰ এজন সদস্য হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদে এটা কথা কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক সমস্যা আমি সমাধান কৰিম। আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে কুংকি চৌধুৰী যদি জয়লাভ কৰে, আমাৰ কেণ্ডিডেটগৰাকী যদি জয়লাভ কৰে, আমাৰ এখন বাহন থাকিব, আমাৰ 2-3খন বাহন থাকিব, যিকেইখন বাহনে সদায় আমাৰ সমষ্টিবিলাকত ঘূৰি থাকিব। জনতাৰ যদি কিবা সমস্যা থাকে, জনতাই প্ৰত্যক্ষভাৱে মিনিটৰ ভিতৰতে, ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমাক অভিযোগ দিব পাৰিব। কোনো মানে নেতা মন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ গৈ, আমাৰ বিধানসভাত গৈ লগ কৰিবলৈ গৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব নালাগে। এইগৰাকী হ'ব মাটিৰ কেণ্ডিডেট, এইগৰাকী হ'ব জনতাৰ কেণ্ডিডেট, নিজৰ ঘৰৰ ছোৱালী। গতিকে জনতাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা আহ্বান যে কুংকি চৌধুৰীক আপোনালোকে পানী জাহাজৰ ছবিত ভোট দি এইবাৰ জয়যুক্ত কৰক। চাওক, এইটোৱে নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অসমত বা ভাৰতত যেতিয়াৰ পৰাই আহিছে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে ৰাখিব পৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে জনতাক বাৰে বাৰে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাবিলাক আছেই। ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি চায় যে কলাধন বাপচ আনিম বুলি কৈছিলে, বিদেশী খেদিম বুলি কৈছিলে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে বিমুদ্ৰাকৰণ, আমাৰ মানুহক লাইনৰ পিছত লাইন। আজি এনেকুৱা হৈছে বিহাৰ, দিল্লী, আমাৰ অসমতো এনেকুৱা হৈছে, এই ফেঞ্চি বজাৰৰ মানুহে কাণৰ ফুলি বিক্ৰী কৰি চিলিণ্ডাৰ কিনিব লগা হৈছে। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কিবা হ'ব পাৰে নেকি? আজি গেছৰ অভাৱত কিমান দোকান বন্ধ হৈ গৈছে, আজি গেছৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে, যোৱাকালিৰ পৰা পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আজি মানে প্ৰতিটোতে সমস্যা সমাধানৰ তেওঁলোকে কোনো পথ উলিয়াব পৰা নাই, কোনো পথ প্ৰশস্ত কৰিব বিচৰা নাই। এই চৰকাৰখনে কেৱল নিজক পুঁজিপতিক তেওঁলোকে গতাই দিছে, নিজৰ সম্পত্তি বঢ়াইছে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্টভাৱে হৈছে, আজি সৰ্বসাধাৰণ জনতা, আপুনি এজন ফুটপাথৰ মানুহক সোধক, এখন সাধাৰণ দোকানত সোধক, তেওঁলোকৰ আজি চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱত দোকান বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। আজি ঘৰত কেঁচুৱাই কান্দি থাকিব লগা হৈছে, ভাত খাবলৈ পোৱা নাই। আজি গেছৰ অভাৱ, আজি পেট্ৰলৰ অভাৱ। পেট্ৰল ডিপুবিলাকত আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, পানী নাই, মানে পেট্ৰল নাই বুলি কৈছে যদিও লাইন পাতিব লগা হৈছে। আজি সামগ্ৰীৰ কেনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি, আজি দালিৰ মূল্য বৃদ্ধি, মিঠাতেলৰ মূল্য বৃদ্ধি, সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি। গতিকে এই চৰকাৰখনক পৰিত্ৰাণ দিব লাগিব, সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব, প্ৰকৃতাৰ্থত সমস্যাৰ সমাধান লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে কুংকি চৌধুৰীৰ দৰে নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱতী, উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী, সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যাৰ এটা দূৰদৰ্শী চিন্তা আছে, যাৰ এটা আত্মবিশ্বাস আছে, তেনেকুৱা যুৱতীক, তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই অনাটো অসমৰ জনতাই, চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ জনতাই আশীৰ্বাদ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে।